ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کا موقع آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ناظرین، بریک سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ اپنا ساجد بھائی بڑی نفیس انسان ہے اور بڑی ہی ہر حوالے سے ماشاءاللہ بڑے نفیس ہیں اور کوڑ بندے سے ان کا دور تک تعلق نہیں ہے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا ساجد بھائی کوڑ آپ کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بیان کریں۔ میں نے کہا یار جو جان کے انجان بنا رہے، جو جان کے انجان بنا رہے۔ سپوز ایک بندے کو پتہ یار یہ غلط ٹریک ہے، ٹھیک ہے، پھر ادھر جان کر سر دینا یہ کوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ بھی ہے یہاں سے نالج مل سکتا ہے، سپوز زاہد صاحب ہے، ان سے کوئی نالج انفارمیشن مل سکتی ہے، پھر بھی بندہ نہ لینے کی کوشش کرے اور عطائی پونا کرتے رہے وہ کوڑ ہے۔ اچھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے ساجد بھائی۔ واحد ایسے ثنا خان ہیں جن کو پوری دنیا کے سنگر سنتے ہیں، پوری دنیا کے قوال سنتے ہیں، پوری دنیا کے ثنا خان سنتے ہیں۔ میری مراد زاہد علی چشتی صاحب، واللہ باللہ اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں خود آپ کو سنتا ہوں۔ محبت ہے آپ کی۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنا سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کی خاطر تمہیں بے یارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا، آقا تجھے یارو۔ اور ویسے پہ شعر دیکھیے گا، ہر بد امان
اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا آقا تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا ارے واہ، جیتے رہیے ساجد بھائی. ناظرین یہ اصل طریقہ ہے نعت کا، یہ اصل طریقہ ہے حضور علیہ السلام کی تعریف کا، یہی اصل طریقہ ہے یار کو منانے کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. اور ہم آپ سے نا ساجد بھی، میری یہ خواہش ہے اور میری یہ وش ہے، ہم آپ سے سجدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی کلام سنیں گے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں بھی کلام سنیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری کو ہوسٹ. بالکل ماشاءاللہ. ناظرین کیا سر نے شان بیان کی ہے نبی پاک کی، میں بھی چاہوں گی نبی پاک کی شان میں ایک شعر عرض کرنا. جی بسم اللہ. بے دام ہی بک جاؤں بازار نبی میں، بے دام ہی بک جاؤں بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوں. ہائے ہائے واہ واہ. بلا تمہید ہم چلتے اپنے اگلے مہمان کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ذات مجید. جی سر بتائیے گا کہ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے بہت نازک ہے، بہت سی لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ عوام کو کیا مطلب میسیج دینا چاہیں گے؟ جی عوام کو تو میسیج سے پہلے میں حکومت کے لیے ایک میسیج دے رہا ہوں. جی بالکل. کہ جیسا کہ پہلے بھی یہ وبا آئی ہے، حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر خاص کر خصوصی طور پر پنجاب کے بلدیاتی نظام کو بحال کریں. کرونا ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کے لیے یونین سطح پر، یو سی سطح پر جو چیئرمین اور وائس چیئرمین اور 6 کونسلز کی جو ٹیمز بنی ہوئی ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، انہوں نے عوام سے ووٹ لیے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داریاں لگائیں، ان کے ساتھ انتظامیہ کو ان کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ سب سے پہلے تو ہر محلے پہ، ہر گلی میں، ہر بازار میں کرونا ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروایا جا سکے. یہ ہمیشہ اسی وقت ممکن ہوگا جب حکومت اپنے بلدیاتی نظام کو بحال کرے گی اور عوامی نمائندوں کو ساتھ مل کر، انتظامیہ کے ساتھ ملا کر ان کے اوپر عمل پیرا کرے. حکومت جو ہے، انتظامیہ جو آتی ہے، بازار کے مین بازار جو ہوتے ہیں جیسے گھنٹہ گھر کے 8 بازار بند کروا دیے، کچھ چھوٹے موٹے جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں شہر کی وہ بند کروا دیں، یا کوئی مین روڈ بند کروا دیے. لیکن جب آپ کسی بھی گلی محلے کے میں جائیں، گنجان شہر ہے، تو آپ کو وہاں پہ لوگوں کا رش بھی نظر آئے گا، ہر طرح کی شاپس بھی کھلی نظر آئیں گی، لوگ بیٹھے لوڈو کھیل رہے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، تاش چل رہی ہے. تو یہ جو ساری جو محنت ہے نا جو گورنمنٹ کی طرف سے کی ہوئی ہے، اگر آپ مین بازار بند کر کے اگر ایک طرف لوگوں کا روزگار بند کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ آنکھیں بند کر کر بیٹھے ہیں، تو ظاہری گلا اتنی انتظامیہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ ہر جگہ پہ پولیس اور وہ جو رینجر کو پہنچائے. اس کا بہترین حل ہے اگر اس کے اوپر اگر ضد چھوڑ کے گورنمنٹ اپنی کے بلدیاتی نظام کو بحال کرے اور سب سے پہلے تو بلدیات کے ذریعے کرونا ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروائے. اور دوسری طرف سے عوام جو ہے، عوام کو اگر عوام دیکھیں یہ دوسری جو لہر آئی ہے بہت شدید اور خطرناک ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ کرونا نہیں ہے، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے. کچھ ہمارے مذہبی معاملات میں لوگ اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے جو ذہن ہے وہ دونوں طرف جو ہوتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ فیکس ویڈیوز آتی ہیں، لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے، وہ کب سے آئی ہیں کب سے نہیں ہیں، وہ ان کو شیئرز کرتے ہیں. جیسے مارکس کے بارے میں آ گئی ہے کہ یہ اس کا نقصان ہے. اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے ذہن کو خراب کرتی ہیں. لیکن گورنمنٹ پاکستانی قوم کو سب سے پہلے حکومت پاکستان کی جو ایس او پیز کے اوپر ہدایات ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. بے شک یہ قوم کے لیے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آپ کو ہدایات دیتی ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اسی میں آپ کی فلاح ہے. اگر یہ بیماری ہے کہ آپ سیریس نہیں لیں گے، اب تو پہلے کہتے تھے آپ کے کسی عزیز رشتہ دار دوست میں اگر کرونا کی وبا ہے تو بتائیں کچھ مریض ہے. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کے جاننے والے کو، عزیز رشتہ دار کو، محلے دار کو کرونا نہ ہوا اور کرونا کی وجہ سے موات نہ ہوئی ہو. فیصل آباد میں جو بہت زیادہ اس کی شدت ہے، اور میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی جان کے لیے، اپنی صحت کے لیے
कोरोना SOPs के ऊपर अमल करें, अपने कारोबार को मुकम्मल बंद करने के लिए से बचाने के लिए गवर्नमेंट के असूल टाइमिंग के मुताबिक अपने कारोबार को ओपन करें और बंद करें ताकि आप मुस्तकिल लॉकडाउन से बच सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत। अच्छा जाहिद भी एक क्वेश्चन लास्ट में, आप एक लाइन में आप हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि आप चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं फैसलाबाद में, तो आप हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहिए? अभी आपने बलदियाती इलेक्शन का जिक्र किया, चूँकि मेरा ख्याल है कि एक ट्रक की बत्ती पीछे लाजता ही है। अभी इलेक्शन हो रहे हैं 3 महीने बाद, अभी इलेक्शन हो रहे हैं 4 महीने बाद, ठीक है। ये 1.5 साल हो गया मैं यही सुनते हैं कि बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है इनको पता ही नहीं है करना क्या है, जो हकीकत तो ये है। तो आप क्या फरमाएंगे? बिल्कुल जी, बलदियाती इलेक्शन पे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पंजाब के बलदियाती इदारों को बहाल किया जाए। 58,000 बलदियाती नुमाइंदे हैं, तो एक तो ये तौहीन अदालत कर रही है गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मान रही, सिर्फ ज़िद और अना है। सिस्टम ये लाना नहीं चाहते, सिस्टम लाए उनकी जो पब्लिक में जो महंगाई की वजह से लोगों का जो बुरा हाल कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, सब नाहलों का टोला है, किसी की कोई प्लानिंग नहीं है। कोई भी वज़ीर बदलो, कभी वजारत बदलो और कभी पकड़ लो, कभी उन्हीं को बचा लो, इसी पे ये गवर्नमेंट चली हुई है। कोई पॉलिसी नहीं है इस गवर्नमेंट के पास, छोड़ूंगा नहीं, घबराना नहीं। सही है। मैं वज़ीर-ए-आज़म खिताब करते हैं कौम से, उनकी मैं ही नहीं ख़त्म होती, क्योंकि आप क्लिप देख लें, अगर वो 20 सेकंड का क्लिप है उसमें 7 दफ़ा उनकी मैं है। जो शख्स अपनी मैं से बाहर नहीं निकलता उसने आपको और हमें क्या देना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अभी अभी हमारे साथ मौजूद हैं मलक जाहिद साहब, और चूँकि ये बता रहे थे कि अपना घबराना नहीं है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का मैसेज है। यार मैं कहता हूँ कि वाज या तकारीरों से अब काम नहीं चलेगा। अगर तब्दीली या इनकलाब चाहते हैं तो प्रैक्टिकली हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। अपने हकूक़ के लिए खड़े होना चाहिए। मैं अब ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा तो फिर बाद में कहेंगे पता नहीं आपने क्या क्या कह दिया। खैर मौजू कहीं और चला जाएगा। बिला तमहीद गुजारिश करता हूँ हकीम उस्ताद जमील आरफ साहब जी। सर ये हिकमत को लोग नहीं मानते तो फिर बंदा क्या करे? एक बंदा कहता जी मैं गोलियाँ ही खानियाँ ने, सीधे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, काबिल नहीं आते तो फिर बंदा की करे? आपकी बात के तफाने से पहले थोड़ी सर की तारीफ थोड़ी सी करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। पेश किया उन्होंने, आपका भी हक है उनका। उनकी नज़र इल्मा इकबाल का एक शेर है, बिस्मिल्लाह, कि कोई हो अगर काबिल तो शान कई देते हैं, वाह वाह, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। क्या बात है। तो माशाल्लाह आपने दिल को बड़ा सरूर पहुँचाया, और हमारी दुआ है कि आका दो जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे खुशी शफाअत फरमाएं आप पे माशाल्लाह। तो सर जहाँ तक मानने या ना मानने वाली बात है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमें माने जी, हमें खुद को मनवाने का बिल्कुल शौक नहीं है, पर लेकिन खुदारा WHO की बातें तो माने ना, जो उनकी वेबसाइट पे जो डाउनलोड रहा उसको तो माने ना, जो वो इदारा पाबंदियाँ एहतियात परहेज़ इलाज बता रहे हैं उनको तो माने ना। हम ये नहीं कहते हमें माने जी, पर जो क्रॉस लाइन वो बार बार दे रहा है, जो वो दिखा रहा है, जिस पे हम सबको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है कि बिलफर्ज मास्क पहनने में फ़ायदा है, ठंडा पानी बंद करने में फ़ायदा है, ये बेवरेज है। ऑल पाकिस्तानी वालों को पता है जो बेवरेज है ना, ये मैदे को जिगर को नुकसान देती है, इनको कम कर दें, सादगी की तरफ आएँ। ये हमारे इस्लाम खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मैसेज दिया है कि इस्लाम सादगी का दर्स है, और इस नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, पर इखलाक भी फ़र्ज़ है। बहुत सारी अगर हम उनको करीब से देखें तो बहुत सारी बातें बग़ैर बात के समझ आ जाएगी हिकमत वो है। पर अब क्योंकि दौर मॉडर्न है, लोग जदीद चीज़ें मांगते हैं, तो हम कहते हैं हमारी बात मत माने जी। WTO की तरफ देखें वो क्या पैगाम दे रहा है, उनकी वेबसाइट मौजूद है कि कावा गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अगर नज़दीकी मालज मौजूद नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल कराएँ, खून पतला करने वाली ग़िज़ाइयात अद्वियात इस्तेमाल कराएँ, और उनका ओवरऑल डेटा इस तरफ इशारा करता है, खून पतला करने की तरफ। और जो नारा आप सुन रहे हैं कि चीन की तरफ से ये नारा बुलंद हो रहा है कि दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है, उसकी वजह यह है कि चीन ने एलोपैथी के ऊपर अपनी बर्तरी साबित कर दी है। अगर आप शरह मौत देखें चीन में और अमेरिका में तो आपको डिफरेंट नज़र आएगा, हालांकि चीन की आबादी और अमेरिका की आबादी में भी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि चीन ने अपना सदियों पुराना तरीका इलाज को यूज़ किया, उसके ऊपर इत्माद किया, और चीन के अस्पताल में जाने से पहले सबसे पहले मरीज़ को कावा दिया जाता है, ठीक है, और जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं। उसके बाद दोबारा अगर ना फ़र्क हो तो फिर वो मजीद इलाज की तरफ आगे ले जाते हैं, वरना मरीज को वहाँ से वही जड़ी बूटियाँ पैक करके दे जाओ घर। ठीक है। अपना हकीम साहब मुझे ब्रेक के लिए भी हुक्म दिया जा रहा है कि आप मुझे एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि अपना नीम हकीम खतरा जान, ये बड़ा वायरल हुआ है। आप तो माशाल्लाह आपका फैसलाबाद में एक बहुत नाम है, हिकमत के हवाले से आपकी बड़ी वर्किंग है, इस पर रोशनी डाली। चूँकि अपना अताई डॉक्टर हो, अताई
मतलब कह लेंगे टिपिकल मौलवी हो, अताई पीर हो टिपिकल, ठीक है, चाहे हकीम हो, डॉक्टर, कोई भी हो ना, वो वबाल जान ही है। आप एक लाइन में इसका जवाब दीजिए सर। उसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि इससे पहले अमामत, शुजात, फौजी, खतीब, हकीम एक थे। जब बाहर से आए ना अंग्रेज, उन्होंने आगे इन सबको अलग अलग करने की कोशिश की, वहाँ से बस ने ये अतायत फैलती शुरू हो गई। इससे पहले नंबरदार भी होता था, वही हकीम होता था, वही खतीब था, वही इमाम था और वही फौजी दस्ते का सरबरा होता था। सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हमारे मौजूद मेहमान मलिक जाहिद मजीद साहब, माशाल्लाह बड़ी खुश अखलाक मिजाज के मालिक हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी हैं सोशल मीडिया के। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अपना हकीम साहब, हकीम उस्ताद जमील आरिफ साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम नए मेहमानों से मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।